Good morning to all. Okay. Last few classes we have already discussed about that is LMTD and NTU method. Okay. And few problems are discussed. Okay. In last few classes. Okay. Today we moving to that is the continuation of this that is an LMTD. That is had to discussing about that is what is that fouling or scaling and how the LMTD can be used for multi-pass heat exchangers. These are the things to be discussed in this class. Okay, first of all, what is that fouling or scaling? What is that fouling or scaling? What is that fouling or scaling? Generally we know that is impurities that is deposited on the surface, or rust that is deposited on the surface, that is known as fouling or scaling. What is that? Impurities or rust that is deposited on the surface, that is known as fouling or scaling. Okay, what will happen for that is fouling? That is due to fouling, what will happen? The thermal resistance is increases. At the same time, what will happen? The effect of the thermal resistance, what will happen? Generally, the performance or effectiveness of heat exchanger will decrease. Okay, performance of heat exchanger will decrease. Okay, so generally we have to introduce some of the things, new things, that is HS. HS is generally known as heat transfer coefficient uh, due to scaling or fouling. HS. Okay, and HSI or HSI and HSO, these are heat transfer coefficient due to scaling at inlet and outlet. At inlet and outlet, that can be used for composite sphere or composite cylinder. Okay okay so generally at the same time, RSI and RSO are thermal resistance due to scaling at inlet and outlet. At inlet and outlet. Okay, let us consider any heat exchanger that is in the form of hollow cylinder, hollow cylinder or sphere. What will happen? Thermal resistance increases means the performance will decrease. Okay, we have already discussed about how to find out the universal heat transfer coefficient of composite cylinder. Okay, generally we know that is the three mode of heat transfer that can happen in that is composite cylinder. എന്തൊക്കെ നടക്കാറ്? ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇൻസൈഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് കൺവെക്ഷൻ ആണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ആണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് കൺവെക്ഷൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ഓവറോൾ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക? 6 വരുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് എന്താണ്? കോമ്പോസിറ്റ് സിലിണ്ടർ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്കറിയാം ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ് കോമ്പോസിറ്റ് വോൾ ആണെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫിലിം വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ കൺവെക്ഷൻ ആണ് വരിക. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫിലിം വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയും കൺവെക്ഷൻ ആണ് വരിക. ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? 1/1 പ്ലസ് L/K പ്ലസ് 1/HO. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതേ സംഭവം തന്നെ ഇത് കോമ്പോസിറ്റ് വോൾ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇതാണ് നമ്മളൊരു കോമ്പോസിറ്റ് സിലിണ്ടർ ആയാലോ, ഇന്നർ സർഫസ് UI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? 1/HI പ്ലസ് RI/K ln R0R0/R1 അല്ലെങ്കിൽ R0/RI then R0/RO/R1 പ്ലസ് RI/RO into 1/HI. ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. UO നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. നോക്കാം. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്കറിയാം തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു സ്കെയിലിംഗ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? 1/HSI into AI. അത് തന്നെ RSO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? 1/HSO into AO.
മനസ്സിലായല്ലോ? that means reciprocal of scale heat transfer coefficient, reciprocal of heat transfer due to scaling or fouling is called എന്താണ്? റെസിപ്രോക്കലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ, സ്കെയിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാ. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാ. സോ HS is called, HS നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ്, that is fouling factor. HS is called എന്താണ്? Fouling factor. RF എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? That is RF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Thermal resistance due to fouling. Okay, that is equal to എന്താണ്? 1 divided by HS. Okay, ഈ കാര്യങ്ങൾ ജനറലി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ളത്, തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എങ്ങനെയാണ്? Q ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്നുള്ളതില്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ. Q ഈക്വൽ ടു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ, ഡെൽറ്റ ടി ഓവറോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് യു ഐയുടെ കോൺസെപ്റ്റ്, യു നോട്ടിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ മൾട്ടിപാസ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്രോസ് ഫ്ലോ എടുക്കുവാണ്, അല്ല കൗണ്ടർ ഫ്ലോ എടുക്കുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ക്രോസ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാസുകൾ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്, മൾട്ടി പാസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? വേരി ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ്? Q ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? UA ഇൻറ്റു F ഇൻറ്റു തീറ്റ എം. ജനറലി ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരിക? Q ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരണ്ടാവുക? U ഇൻറ്റു A ഇൻറ്റു തീറ്റ എം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ പാസ് എണ്ണം കൂടി മൾട്ടി പാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരിക? UA ഇൻറ്റു F ഇൻറ്റു തീറ്റ എം. UA ഇൻറ്റു F ഇൻറ്റു തീറ്റ എം. കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ എഫ് ഈസ് നോൺ ആസ്, എഫിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? എഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. സോ എഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. തീറ്റ എമ്മിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? തീറ്റ എം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ LMTD. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? തീറ്റ എം ഈക്വൽ ടു ജനറലി എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവുക? തീറ്റ 1 മൈനസ് തീറ്റ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ LN തീറ്റ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ തീറ്റ 2. ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവുക തീറ്റ 1 മൈനസ് തീറ്റ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ LN തീറ്റ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ തീറ്റ 2. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ തീറ്റ എം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം? കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ്. ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര്, ചാർട്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബോൺമാൻ മുള്ളർ ആൻഡ് നഗ്ലെ ബൈ എന്താണ്? ടീമ. ബോൺമാൻ മുള്ളർ ഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടീമ ഗ്രാഫ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എഫ് നമുക്ക് നോക്കാം, അത് എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിലെ ടേംസിനെ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. ഒരു സിംഗിൾ പാസും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്യൂബും ഉള്ള ഒരു ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ജനറലി വേരി ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാലോ, വേരി ചെയ്യുന്ന എവിടുന്ന 0 to 1 ആണ്. യൂണിറ്റി വരെ ഉള്ളൂ, മാക്സിമം 1 വരെ ഉള്ളൂ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായല്ലോ? എന്നുള്ളത് അത് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ വേരി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? 0 to 1 ആണ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? പെർഫോമൻസ് ലെവലാണ്. പെർഫോമൻസ് ലെവൽ ഓഫ് നമുക്കറിയാം ഗിവൺ അറേഞ്ച്മെന്റ്, അവിടെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ അറേഞ്ച്മെന്റോ പാസോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന അവിടുത്തെ പെർഫോമൻസ് ലെവലിനെയാണ് എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി ആവും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഏത് ഒറ്റ അറേഞ്ച്മെന്റിനും എന്താണ് സാധാരണ ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? നമുക്ക് ഏത് അറേഞ്ച്മെന്റ് എടുത്താലും ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മോർ എഫക്റ്റീവ് ദാൻ എന്താണ്? കൺവെൻഷണൽ ഫ്ലോ.
മനസ്സിലായോ? കൺവെൻഷണൽ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ. കൗണ്ടർ ഫ്ലോയിൽ 2 ഫ്ലോ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫ്ലോയുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂടും. ഓക്കെ, നോക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ പേര് ഒന്നും കൊണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക. എന്താണ്? ബോൺമാൻ മുള്ളർ ബൈ ടീമ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 2 പുതിയ ടേംസിന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പി. മനസ്സിലായോ? പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ. എന്താണ്? പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ പുതിയൊരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആർ. ആറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ. ആറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ. മനസ്സിലായല്ലോ? പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ, ആറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ. 2 ടേം കിട്ടിയല്ലോ. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പിയും ആറും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്തെന്നുള്ളത്? കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എഫ്. മനസ്സിലായോ? കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എഫ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഈ 2 ടേമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ പി? ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ പി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താണ്? റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു എന്താണ്? ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ്. ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ടു ഫ്ലൂയിഡ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഇത് 2 തരത്തിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ്? കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതേ സമയം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. പി ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? Tc2 മൈനസ് Tc1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ TH1 മൈനസ് Tc1. TH1 മൈനസ് Tc1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ ആണ്, ഡിഫറൻസ് ആണ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ്. എച്ചും സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡും സി എന്ന് വെച്ചാൽ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. 1ഉം 2ഉം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണല്ലോ? ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ എന്താണ് എഫക്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എന്താണ്? പി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ്. കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് ആര് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? പി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് പി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ നോർമലി ഇറ്റ് വിൽ വേരി ഫ്രം 0. ഇറ്റ് വിൽ വേരി ഫ്രം, ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പി കണ്ടോ? 0 to 1 ആണ്. നോർമലി ഇറ്റ് വിൽ വേരി ഫ്രം 0 to 1. അത് പുതിയൊരു ടേം ആണ് എന്ത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ ആർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എന്താണ്? നമുക്ക് പറയാം Cc ഡിവൈഡഡ് ബൈ CH. ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടു ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് heat capacity of cold fluid to heat capacity of hot fluid. കിട്ടിയോ? എന്താണ്? ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു, ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്. നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ Cc എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്തെന്നുള്ളത്? MC ഇൻറ്റു CPC. CH എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്തെന്നുള്ളത്? MH ഇൻറ്റു CPH. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഇനി ഈ സിസിക്കും സി എച്ചിനും നമുക്ക് പുതിയൊരു ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എനർജി ബാലൻസ് ആണ്. എനർജി ബാലൻസ് വെച്ച് എന്താ? നമുക്കറിയാം 2 കേസ് നമുക്ക് എനർജി ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ Q എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. Q ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? നമുക്കറിയാം MCP ഡെൽറ്റ T. സോ MC CPC TC2 മൈനസ് TC1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയുന്നത്? MH into CPH into TH1 minus TH2. ഓക്കെ, എന്താ പറയുന്നത്? MH into CPH into TH1 minus TH2. കിട്ടിയല്ലോ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? R ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു MC CPC ഡിവൈഡഡ് ബൈ MH CPH. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? CC by CH. അപ്പോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? CC by CH കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഈ ടേമിന് നമ്മൾ പറയും CC, ഈ ടേമിന് നമ്മൾ പറയും CH. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം CC by CH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ ടേമിനെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തിയാൽ മതി. ഇതിനെ നമുക്ക് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം? TH1 മൈനസ് TH2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും? TC2 മൈനസ്
TC1. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്, R എന്നുള്ളത്. കിട്ടിയല്ലോ, R എന്ന് വെച്ചാൽ CC/CH ആണ്. സോ TH1 - TH2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്, TC2 - TC1. കിട്ടിയോ? കിട്ടിയില്ലേ? ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേമും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, എഫിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? വീണ്ടും പറയുന്നു, എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം, പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാം, ആറ് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്നുള്ളത് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എഫ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇത് രണ്ട് കേസ്, 2-3-4 കേസുകൾ നമുക്ക് വരും. ഒന്ന്, ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ഒരു ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 246 എന്താണ് ട്യൂബ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബ് എന്താ, 2 ഷെല്ലുണ്ട്. അതിൽ 2 ഷെല്ലുണ്ട്, 2, 2, 4, 6 അതുപോലെ എന്തുണ്ട്, ട്യൂബും ഉണ്ട്. ആ കേസിലെ നമ്മൾ എന്താണ്, അതിന്റെ ടീമാ ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ. പിന്നെ ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്ഷൻ ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ആ പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറയുന്നത്. നോക്കാം. കാൽക്കുലേറ്റ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ്. എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്, ദ സർഫസ് ഏരിയ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. അപ്പൊ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു കൂൾ 3200 kg/h ഓഫ് ബെൻസിൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിനെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യണ്ടേ, ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിനെ കൂൾ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, MH that is equal to 3200 kg/h. So that is equal to 3200 divided by 60 into 60. ഈ 0 ക്യാൻസൽ ആയി പോയി, 32 divided by 36. That is equal to എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക, 0.889 kg/h മാറി kg/s. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, CPH കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ CPH തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ, 1.74. അപ്പൊ താഴെ എടുത്ത് എവിടെ ഉണ്ടല്ലേ, CPH ഈക്വൽ ടു 1.74 kJ/kg°C. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രം 72°C to 42°C. അതെന്താണ്, 72 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻലെറ്റ് ആണ്. സോ TH1 ആണ് 72°C. അപ്പൊ 42 എന്തായിരിക്കും, TH2 ആണ് എന്തെന്നുള്ളത് 42°C എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി അടുത്ത എന്താ പറയണത്, കൂളിംഗ് വാട്ടർ. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദ കൂളിംഗ് വാട്ടർ CP. സോ എങ്ങനെ എഴുതാം, CPC that is equal to എത്രയാണ്, 4.18 എത്രയാണ് Joule/kg°C. അപ്പൊ നമുക്ക് CPC കിട്ടി. ഇനി അറ്റ് 15°C എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അത്, TC1 ഈക്വൽ ടു 15°C. ഇനി എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് MC ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്, 2200 kg/h. ഇതിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 2200 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 into 60. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വന്നു, നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, നോക്കാം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 0.611 kg/s. 0.611 kg/s. അപ്പൊ അത് നോക്കുക, കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കുറെ കേസുകൾ തന്നിട്ട് അതിനകത്താണ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ കേസുകളാണ് തന്നേക്കണേ, സിംഗിൾ പാസ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഒരു കേസ്, സിംഗിൾ പാസ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ. രണ്ടാമത്തെ 1 to 4 എക്സ്ചേഞ്ചർ, 1 ഷെൽ പാസ് ആൻഡ് 4 tube. മൂന്നാമത്തെ ക്രോസ് ഫ്ലോ സിംഗിൾ പാസ് വാട്ടർ മിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ബെൻസീൻ അൺമിക്സ്ഡ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ കോൺഫിഗറേഷൻ, ഫോർ ഈച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ്, ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ് മേ ബി ടേക്കൺ ആസ് 0.28 kW/m². അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറലി എന്തെടുക്കാം, U ഈക്വൽ ടു 280 Watt/m²°C. കിലോ വാട്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റാം, വാട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം. സോ 280 Watt/m²°C ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസും അവൈലബിൾ ആണ്. എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഏത് കേസിലെ, 3 കേസിൽ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയപ്പോ TH1 ഉണ്ട്, TH2 ഉണ്ട്, TC1 ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തില്ല,
TC2 ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? TC2 കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ TC2 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എനർജി ബാലൻസ് ചെയ്യാം. നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എനർജി ബാലൻസ് MH ഇൻറ്റു CPH ഇൻറ്റു എന്താണ് TH1 മൈനസ് TH2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് MC ഇൻറ്റു CPC ഇൻറ്റു TC2 മൈനസ് TC1. എനർജി ബാലൻസ് അല്ലേ? ഹീറ്റ് ഫ്ലോ അറ്റ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് അറ്റ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഏതാ ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ? TC2 ആണ്. ബാക്കിയെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. 0.889 into 1.74 into 72 minus 42. 72 minus 42 that is equal to എത്ര വരുന്നത്? 0.611 0.611 into 4.18 into എന്താ പറയുന്നത്? TC2 minus 15. എന്താ പറയുന്നത്? TC2 minus 15. സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? TC2 കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? നോക്കാം. 0.889 into 1.74 into 72 minus 42 whole divided by ബാക്കിയുള്ള ടൈംസിന് എല്ലാം എടുത്തേ 0.611 into 4.18 into TC2 മാത്രം അവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? TC2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണുകയും എന്ത് ചെയ്യണം? +15. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? TC2 കിട്ടി. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 33.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 33.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? TC2 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ജനറലി അറിയാം. ജനറലി ഒരു കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Q ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? UA ഇൻറ്റു തീറ്റ എം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ? UA ഇൻറ്റു തീറ്റ എം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തറിയണം? ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. Q കണ്ടുപിടിക്കണം, തീറ്റ എം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് Q കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് Q ഈക്വൽ ടു എന്താ ചെയ്തിരിക്കണേ? MH ഇൻറ്റു CPH ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TH2. ജനറൽ മെത്തഡോളജി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഫോർ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. നോക്കി 0.889 ഇൻറ്റു 1.74 ഇൻറ്റു 72 മൈനസ് 42 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? 46.4 കിലോ വാട്ട്. എത്ര വരുന്നത്? 46.4 കിലോ വാട്ട്. 46.4 കിലോ വാട്ട് കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് Q കിട്ടി. Q നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കറിയാം സിംഗിൾ പാസ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ജനറൽ ഇക്വേഷൻ Q ഈക്വൽ ടു UA ഇൻറ്റു തീറ്റ എം ആണ്. Q അറിയാം, U അറിയാം. തീറ്റ എം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? A കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ. സോ തീറ്റ എം കൗണ്ടർ ഫ്ലോ എടുക്കുവാണ്. നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയാലോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. നമുക്ക് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? TH1 ആണ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്. അവിടെ നേരെ താഴത്തേക്ക് വന്നു. ഈ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താ? TH2 ആണ്. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? താഴേന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ മുകളിലേക്കാ പോകുന്നത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. TC1 ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക? TC2 വരും. ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് തീറ്റ1ഉം തീറ്റ2ഉം കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ? തീറ്റ1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതാണ് തീറ്റ1. സോ തീറ്റ1 ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ ചെയ്യാം? TH1 മൈനസ് TC2. തീറ്റ2 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇതെന്താണ്? തീറ്റ1. തീറ്റ2 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ ഡിഫറൻസ്. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? TH2 മൈനസ് എന്താണ്? TC1 കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി ഡയറക്ട്ലി ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. തീറ്റ1 മൈനസ് തീറ്റ2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ln തീറ്റ1 ബൈ തീറ്റ2. സോ എങ്ങനെ എഴുതാം? TH1 മൈനസ് TC2 മൈനസ് TH2 മൈനസ് TC1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ln നാച്ചുറൽ ലോ TH1 മൈനസ് TC2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ TH2 മൈനസ് TC1 കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി ആ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്താ പറയുന്നത്? 72 മൈനസ് 33.2 മൈനസ് 42 മൈനസ് 15 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ln നാച്ചുറൽ ലോ 72 മൈനസ് 33.2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? 42 മൈനസ് 15. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര പറയുന്നത്? 38.8 മൈനസ് 27 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ln 38.8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 27 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര പറയുന്നത്? 32.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 32.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.
ജനറലി നമുക്കറിയാം, നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ, എ ആണ്. ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു ഇൻറ്റു തീറ്റ എം. ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു ഇൻറ്റു തീറ്റ എം. എല്ലാ വാല്യൂ അറിയില്ലേ? ക്യൂ അറിയാം 46.4, ദെൻ യു 0.28, then theta m that is 32.5, that is equal to കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5.1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. എത്ര വരുന്നത്? 5.1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? കൗണ്ടർ ഫ്ലോ, സിംഗിൾ പാസ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി. ഒന്നുകൂടി പറയാം, സിംഗിൾ പാസ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസാണ്, അതിന്റെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് കഴിഞ്ഞു, സിംഗിൾ പാസ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ്? 1-to-4 ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. അതിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഏത് വെച്ചിട്ടാണ്? കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്താണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എന്താ നോക്കാം. Q that is equal to heat transfer rate Q equal to UA into F into theta m. മനസ്സിലായോ? Q equal to UA into F into theta m. നമുക്കറിയാം U അറിയാലോ, തീറ്റ എം അറിയാലോ, എഫ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം, Q നമുക്കറിയാലോ. എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിന്റെ പേരെന്താണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഗ്രാഫിന്റെ പേരെന്താണ്? ബോൺമാൻ മുള്ളർ. ബോൺമാൻ മുള്ളർ ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് 2-3 വാല്യൂസ് അറിയണം. ഒന്ന് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, പിയുടെ വാല്യൂ ആറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? പിന്റെയും ആറിന്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. നോക്കാം. പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ HMT ഡാറ്റ ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് അതിനകത്തുണ്ട്, ഗ്രാഫ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടേംസ് എടുത്ത് നോക്കാം. അവിടെ പിയും ആറും എന്താണെന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പി ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? TC2 മൈനസ് TC1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? TH1 മൈനസ് TC1. TH1 മൈനസ് TC1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരണ്ടാവും? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. 33.2 minus 15 divided by 72 minus 15. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക? 0.32. പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക? 0.32. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ കഴിഞ്ഞു. ആർ എന്നുള്ളത് എന്താണ്? കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ്. ആർ എന്താണ്? കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ്. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? TH1 മൈനസ് TH2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ TC2 മൈനസ് TC1. കിട്ടിയല്ലോ? TH1 മൈനസ് TH2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ TC2 മൈനസ് TC1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 72 മൈനസ് 42 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 33.2 മൈനസ് 15 മൈനസ് 15 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 1.65. കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 1.65. കിട്ടിയോ? 1.65. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? പി എന്നുള്ള വാല്യൂ 0.32 ആണ്, ആർ എന്നുള്ള വാല്യൂ 1.65 ആണ്. ഈ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ദാറ്റ് ഈസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ബോൺമാൻ മുള്ളറിന്റെ ടീമാ ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ബോൺമാൻ മുള്ളർ ഗ്രാഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ ബോൺമാൻ മുള്ളർ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പോപ്പോ അപ്പൊ എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക? പിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.32 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് 0.3 അല്ലെ? പിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് 0.3, സോറി 0.3. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് 0.32 എടുക്കാം. ഏകദേശം ഇതാണ് 0.35. ഏകദേശം ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരിക, ഈ പോയിന്റ് തന്നെ വരിക 0.32. ഇനി ആർ എത്രയാണ്? 1.65 ആണ്. ആറ് 1.65. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആറിന്റെ ഗ്രാഫ്, ഇത് 1.5 ആണ്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 1.65. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നുണ്ടാവും. ഏകദേശം ഇതാണ് 1.65 വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഒരു 0.95 ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക? കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 0.9 ആണ്. കുഴപ്പമില്ല, 0.95 ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വരുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 0.9 ആണ്. സോറി, തെറ്റിപ്പോയി. ഇതാണ് 1.5. അപ്പോ 1.5ന് 1.2. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരിക കേട്ടോ. സോറി, തെറ്റിപ്പോയി.
ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ്. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് 1-ന് 1.5-നാണ്, ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഏകദേശം 0.95-ന് താഴെയാണ് വരിക. ഏകദേശം പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നമുക്ക് ഏകദേശം 0.9 എന്നൊക്കെ പറയാം. 9.2-9.3 ആ റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എഫ് എത്രയാണ്? 0.9 ആണ്. കുഴപ്പമില്ല. എടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.9 ആണ്. നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? എ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു യു ഇൻറ്റു തീറ്റ എം. ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ്? 46.4 ആണ്. എഫ് എത്രയാണ്? 0.9 നമ്മൾ എടുത്തു. യു എത്രയാണ്? 0.28 ആണ്. തീറ്റ എം 32.5 നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് നോക്കിയപ്പോ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടുന്നത് എത്രയാ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 5.66 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഏരിയ എത്രയാ വരുന്നത്? 5.66 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5.66 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വന്നത്. ഏരിയ നമുക്ക് വന്നത് കിട്ടിയല്ലോ. ഏരിയ നമുക്ക് വന്നത് എത്രയാണ്? 5.66 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വന്നപ്പം അവിടെ എത്ര ഏരിയ വന്നത്? 5.1 ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കിട്ടി? ഏരിയ നമുക്ക് കൂടി. 5.66 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വന്നത്. നോക്കാം. ഇനി അടുത്തൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. അടുത്തൊരു മെത്തഡോളജി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ക്രോസ് ഫ്ലോ സിംഗിൾ പാസ് വിത്ത് വാട്ടർ മിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ബെൻസീൻ അൺമിക്സ്ഡ്. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് അറിയാം? അതിന്റെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? നമുക്ക് ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോൺമാൻ മുള്ള ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോൺമാൻ മുള്ള ഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ജനറലി നമുക്ക് പിയുടെ വാല്യൂം ആറിന്റെ വാല്യൂം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു? നമ്മൾ TC2, ഇവിടെ പി എന്നുള്ളത് TC2 മൈനസ് TC1 ആണ്. പിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് പിയുടെ വാല്യൂ? 0.32 ആണ്. ആറിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത്? 1.65 ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് നമ്മൾ അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഏകദേശം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 0.32, ഇതാണ് 0.35, ഇത് 0.35, ഇത് 0.35 ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം 0.32 എന്നുള്ള ഇതാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഏകദേശം. ഇനി അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണ്? 1.65-ലാണ്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. കറക്റ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഏകദേശം 0.9 കഴിഞ്ഞു. 0.92, 93 ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്. 0.92 അല്ലെങ്കിൽ 0.93 ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0.92 ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഏരിയ ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് യു ഇൻറ്റു തീറ്റ എം. എന്താണ്? ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് യു ഇൻറ്റു തീറ്റ എം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക? നമുക്ക് നോക്കാം. ക്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്? 46. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ ആണല്ലേ? 46.4, 46.4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാ? 0.92 ആണ്. യുവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 0.280 ആണ്. തീറ്റ എം എത്രയാണ്? 32.5 ആണ്. അപ്പൊ എഫ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വേരി ചെയ്തത്. സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ്? ഏരിയ 5.54 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പാസ് കൂടുന്തോറും മൾട്ടി പാസ് വന്നപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കൂടി? കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന് 5.1 ആണ് വന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മൾട്ടി പാസ് രണ്ട് അറേഞ്ച്മെന്റിനകത്തും നമുക്ക് എന്ത് കൂടി? ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ കൂടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് മനസ്സിലായത്. പാസ് എണ്ണം കൂടുന്തോറും ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഒന്ന്, എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതേസമയം തന്നെ ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മാറി. എന്താ വന്നത്? ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു? മൾട്ടിപാസ് വന്നപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വന്നു ക്യൂ ഈക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു തീറ്റ എം എന്ന് വന്നു. തീറ്റ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ LMTD, എഫ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ, എ സർഫസ് ഏരിയ, യു ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ്, ക്യൂ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ്. ജനറൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? ക്യൂ ഈക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു തീറ്റ എം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ. ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ കൂടുതൽ പാസ്. മനസ്സിലായല്ലോ? എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി? കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫൗളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ
ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ 4 നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് പറയുന്നു. 4th മൊഡ്യൂൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരിക. ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് 4 ഡെറിവേഷൻസ് നമുക്ക് വരും. ഒന്ന് LMTD ഏതാ വരിക? പാരലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. LMTD പാരലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. രണ്ടാമത്തെ ഡെറിവേഷൻ സെയിം സംഭവം തന്നെ, LMTD കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. മൂന്നാമത്തെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്, ടു ഡിറൈവ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് എങ്ങനെ വരിക? ടു ഡിറൈവ് effectiveness of parallel flow heat exchanger. അപ്പൊ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് മെത്തേഡാണ്? NTU ആണ്. നാലാമത്തെ ഇതേ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും? ടു ഡിറൈവ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് എന്ത് വരും? കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വരും. അപ്പൊ ഈ 4 ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പോർഷൻസ് നമുക്ക് വരിക. ഇതേ സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? പ്രോബ്ലംസും വരും. ഈ 4 സൈഡിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വരും, ഈ 4 സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ദാറ്റ് ഈസ് ഡെറിവേഷൻ വരും. ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് അതല്ലാതെ ചോദിക്കാം. ഒന്ന് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് മൾട്ടിപാസ്. ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് മൾട്ടിപാസിന്റെ പ്രോബ്ലം, ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ജനറൽ ഇക്വേഷൻ Q ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? സാധാരണ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ, നോർമൽ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ LMTD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? Q ഈക്വൽ ടു UA ഇൻറ്റു തീറ്റ എം. അതേസമയം തന്നെ അത് മൾട്ടി പാസ് ആവുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് Q ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും? UA ഇൻറ്റു F ഇൻറ്റു തീറ്റ എം. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ മൾട്ടി പാസ്, എ സർഫസ് ഏരിയ, യു ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യൻ, തീറ്റ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? LMTD ആണ്. ഇനി LMTD കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്, സിമ്പിൾ ടെക്നിക് അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. കൗണ്ടർ ഫ്ലോ, പാരലൽ ഫ്ലോ, രണ്ട് കേസ് ഞാൻ എന്ത് വരയ്ക്കാം? നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരയ്ക്കാം. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ എന്താണ്? പാരലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. പാരലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് TH1. TH1 ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു? ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് എവിടേക്ക് വന്നു? TH2 വന്നു. അതേസമയം പാരലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ TC1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ്. TC1 നമുക്കറിയാം ഫ്ലോയിന്റെ ഡയറക്ഷൻ രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഈ TC1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നേരെ എവിടെ വന്നു? ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ TC2. മനസ്സിലായോ? ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത്? LMTDയിലെ തീറ്റ1. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് LMTDയിലെ തീറ്റ2. ഇനി LMTD തീറ്റ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം തീറ്റ1 മൈനസ് തീറ്റ2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ LN തീറ്റ1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ തീറ്റ2. കിട്ടിയല്ലോ? തീറ്റ1 മൈനസ് തീറ്റ2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ LN തീറ്റ1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ തീറ്റ2 കിട്ടി. ഇനി ഇതേ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ നോക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. TH1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. പാരലൽ ഫ്ലോ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. കൗണ്ടർ ഫ്ലോ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? TH1 നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് എവിടത്തോട്ട് വന്നു? TH2 വന്നു. ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതേ സമയം ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആകുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ TC1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും. ഈ TC1 ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇവിടത്തോട്ട് വന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ TC2. മനസ്സിലായോ? ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തീറ്റ1. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ തീറ്റ2. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ തീറ്റ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശ്രദ്ധിക്കുക. തീറ്റ1 മൈനസ് തീറ്റ2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ LN എന്താണ്? തീറ്റ1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ തീറ്റ2. ഓക്കെ ആണല്ലോ?
അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആലോചിക്കുക, ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ മാക്സ്. ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ മാക്സ്. ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ആണ്. ക്യൂ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരാം, സി എച്ച് ഇൻറ്റു എങ്ങനെ വരാം, TH1 മൈനസ് TH2 ആണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ ക്യൂ മാക്സ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം, 2 ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത്. സി എന്താവണം, സി മിനിമം ആവണം. എന്നിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്താവണം, ഹയർ ആവണം. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ഹയർ ആവുക എങ്ങനെയാണ്, TH1 മൈനസ് TC1 ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഹയർ ആവുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക, നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ 4, നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ 4ൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്നുള്ള ഒറ്റ മൊഡ്യൂളിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരിക. ഇത് കൂടാതെ ഈ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്നുള്ളത് പാരലൽ ഫ്ലോ ആൻഡ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് NTU, നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ്. NTU ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു, UA ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മിനിമം. UA ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മിനിമം. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും റിവ്യൂ ചെയ്യുക. തിയറിയും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു.